દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના દાદા અસીમ. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દક્ષ હા દાદા. હા દાદા. horse carry on. હા. દાદા horse ભગવાનના क्या okay. क्या हुआ? दक्ष हाँ दादा. दक्ष हाँ अब दादा. सुनाई देता है? हाँ दादा. दक्ष हाँ दादा सुनाई दे रहा है. हाँ दादा सुनाई दे रहा है. दक्ष आपको सुनाई नहीं देता है? आपको मेरी आवाज ही नहीं आ दादा. मैं एक मिनट लीव करके एक और बार देखता हूँ. दादा मैं अनम्यूट हूँ. दक्ष हाँ दादा. અવાજ આ રહી है नहीं दक्ष નું નામ નથી આવે છે? આવે છે એમનો અવાજ. Yes, Oh, I cannot hear that. Okay. Okay, thank we you, can Harsh. hear you. Okay, Harsh, thank you. Okay. Okay. ત્રિમંત્ર દીપક Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद. Namo Vitaragaya. नमो Namo Arihantanam. नमो अरिहंताणम. Namo Siddhanam. नमो सिद्धाणम. Namo Ayariyanam. नमो आयरियाणम. Namo Vajrayanam. नमो वज्रायणम. Namo Loe Savasahunam. नमो लोय सव साहुणम. Echo Panchanamukaro. ऐसे पंचन मुक्कारो.
सर्वपापप्रणाशनो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Daksh, daily prayer. हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटे। शक्ति दीजिए। प्राप्त मन वचन काया क्रिया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जी मात्र की सेवा के लिए ही करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपना और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय मोरल प्योर रहूंगा ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि ये सारे दर्शन रूप का आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ। शक्ति दीजिए। प्राप्त। हाँ दादा। Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Okay, study prayer. हे दादा भगवान, जो पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो obstruction आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना है कि जैसे मेरे दर्शन स्वरूप के आवरण टूट जाए, पढ़ाई से ढंग से करूँ। शक्ति दीजिए। प्राप्त। Hey Dada Bhagwan. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान Bhagwan. हमें आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे Bhakti. दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने क्या अच्छा अच्छा काम किया? दादा, आज सुबह उठा था तब से हाँ, क्या क्या अच्छा काम किया? दादा फिर मैंने मेरी रजाई घड़ी करी थी। अ, दादा वो मम्मी की हेल्प करी थी। फिर दादा दादी की जो बुक थी उसको चिपकाने में हेल्प कर दादी को वो अच्छा काम कर रहा था। दादी की बुक चिपका के दी थी। ओके, आप टाइम से तैयार हो गए थे? हाँ। टाइम से स्कूल पे पहुंच गए थे? हाँ दादा। सब सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया था? आज दिया था दादा। कि- आज पर सब्जेक्ट के पीरियड नहीं लगे थे। क्या हुआ? पर दादा 3 सब्जेक्ट के पीरियड नहीं लगे थे। तो क्या किया आपने उसमें? दादा उसमें मैंने साइंस करा। ओह, अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ता है तो आप स्टडी टाइम देते हैं उन लोग? हाँ दादा, उसमें हमें जो सब्जेक्ट करना है हम कर सकते हैं। ओके, तो बाद में आपने फ्रेंड के साथ कैसे रहा? दादा अच्छा रहा। घर पे आके क्या किया आपने? दादा फिर दादा ड्रेस चेंज करी, फिर दुकान पे गया था। अच्छा, फिर मैंने दुकान में क्या हेल्प किया मम्मी को? कुछ नहीं करा। तो क्या कर रहे थे दुकान में? दादा हम्म? दादा मम्मी बोली परेशान तो, और मैं मम्मी को ऑब्जर्व करता था कैसे कस्टमर को डीलिंग करते हैं? दादा भी कस्टमर नहीं था।
अच्छा अच्छा, तो आपने होमवर्क किया उस दुकान पे? नहीं तो होमवर्क कब दादा, किया? वक्त जो मिल रहा है उसके लिए आज जो हमें फ्री पीरियड मिले तो मैंने कर लिया था। मैथ्स में हमें सर ने अभी 2 मार्क्स के भी आज क्वेश्चन लिखवाए थे, तो वो स्कूल में सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, अभी खा घर पे खाना अच्छी तरह से खा लिया? हाँ दादा। ओके, तो आज तो आपने सब अच्छा अच्छा काम किया है। मम्मी क्या हाँ बोलती है, हाँ बोलती है कि ना बोलती है मम्मी? दादा, मम्मी ना बोल रही है। हैं? मम्मी ना बोल रही है। हाँ, तो ना किसमें नहीं अच्छा अच्छा किया? दादा, वो मेरा बेड टूट गया है, तो मैंने मम्मी को आज जिद करी थी कि बेड दिला दो। तो तो दादा वो तो मम्मी ने नहीं दिलाया, पर मम्मी ने बोला एग्जाम के बाद। ओके, तो ओके, दूसरा कुछ अच्छा काम नहीं किया दूसरा? बस दादा आज ओके, वेरी गुड। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? हुआ सुना है। अच्छा, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? दादा, उसका मीनिंग क्या होता है? जो हुआ वो सही है। आप ऐसे देखते हैं, करते हैं? हाँ। सब जगह पे? मम्मी ने आज खाना बनाया तो ऐसा बोला कि ओ मम्मी थैंक यू, बहुत अच्छा किया खाना? नहीं क्यों? नहीं दादा, तो हुआ वो न्याय होता है, तो हुआ वो अच्छा होता है ना? तब से मैं बोल दूंगा। आज अभी सत्संग के बाद बोल दूंगा। नहीं, उसको प्रैक्टिस पढ़ने का। ओके। हाँ दादा, और आज मैंने पढ़ा। हाँ, हाँ, आज हाँ, मैंने क्या? ये जगत का संचालन, तो देखो, मन मन में भय नहीं रखना, और भय सब मन में मन भय रखने जैसा जगत नहीं है। मतलब दादा, आज मैंने ये कि अपने घर में कभी अपन को ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपने हम्म। घर में चोर घुस जाए। ओके, वेरी गुड। आपको भय लगता है? नहीं। हाँ दादा, किसके पे डॉग से। किसमें भय लगता है? दादा, डॉग। हाँ? डॉग डॉग कुत्ता। किसमें, कौन सी चीज में? और कुत्ता से दूसरा? बस दादा। हाँ? हाँ दादा, उससे ही लगता है सिर डर। दूसरा कुछ नहीं लगता है? नहीं ओके। नहीं हसमुख काका, लगता। उसको भय निकाल दो। हाँ। क्योंकि दादा, जो हमारी कॉलोनी के वो हैं, वो कार्ड। और जब बहुत बारिश होता है तो भय नहीं लगता है? नहीं नहीं? ओ, वेरी गुड। शाम को बाहर जाते अकेला रह के तो भय लगता है कि अकेला नहीं नहीं, जाते? ज्यादा जाता हूँ। ओके ओके, हसमुख काका, हाँ। डर के बारे में जय बताइए उसको। सत्यानंद। हाँ, जय सत्यानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, तो ये दादा भगवान ने लिखा है ना, आज आपने पढ़ा कि जगत में किसी भी चीज का हमको भय रखना नहीं है, जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही हो रहा है। बराबर ने? और आपने बताया कि हमको जो गली में जाते हैं तो कोई भी प्राणी से, मतलब ज्यादातर जो कुत्ते हैं, उनसे डर लगता है। शेर से तो डर नहीं लगता है ना आपको? दादा आते शेर ही आ जाए नहीं तो? है। हाँ। दादा, तो लगेगा सबको, शेर जब तो डर शेर से लगेगा। हमारे यहाँ गुजरात में है ना, वो
शेर ऐसा प्राणी है कि अगर आप उनको कुछ नहीं करोगे ना तो आपको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ गुजरात में हमारे जूनागढ़ है, वहाँ गिर हाँ सोमनाथ शासन गिर है, वहाँ लोग शेर दादा। के दर्शन देखने के लिए जाते हैं। आप कभी गुजरात आओ ना हाँ तो आना, तो हाँ आपको ले दादा। जाएंगे हम शेर। शेर को एक ही साथ में पांच पांच छह छह शेर होते हैं, और हम लोग इसके साथ में से गाड़ी लेके या बाइक लेके जाते हैं ना तो भी वो कुछ नहीं करते। ऐसा है। आपको ट्राई करने का है? हाँ तो दादा। कभी आओ, मई में गुजरात सत्संग आओ में। कभी। ओ, गुजरात में वेकेशन में हसमुख काका हाँ के नहीं, घर वो पे लेकिन वो चला जाए। कुछ टाइम ही खुला रहता है तो प्लानिंग करके आना पड़ेगा, बरोबर ना। हाँ तो क्योंकि हाँ हमको जहां जहां भी डर लगता है या भय लगता है, तो भय लगने का हाँ मुख्य कारण क्या है? तो क्या हमारी कोई भी गलती होती है उसकी वजह से हमको डर लगता है। बाकी हमको हमको कभी भी किसी से कुछ भी डर लगता नहीं। और आपको ये जो कुत्ते से डर लगता है या कोई भी प्राणी से डर लगता है, तो हमारी पिछली कोई गलती हो गई है उनके हिसाब हाँ। से हमको डर लगता है। तो हमको पहले में पहला क्या करने का है कि बाहर का जो भी हम्म नियम है कि भाई कुत्ता अगर हमको काटता है, ये काटता है, तो उसके सामने हमको जो भी हथियार है, मतलब जो भी प्रिकॉशन लेने के, वो प्रिकॉशन लेके ही हमको चलने का है। लेकिन अंदर हमको डर नहीं रखने का है। क्या है? हाँ बाहर की जो क्रिया है, वो बाहर की क्रिया में अगर आप डंडा लेके हाँ जाओ या कुछ भी लेके जाओ, लेकिन अगर हमको अंदर अंदर के भाग में डर रखना नहीं है, बरोबर है? बाहर प्रिकॉशन रखने का हमको सब तक कर दे, लेकिन अंदर डर नहीं रखने का। क्योंकि अंदर कुछ भी जो भी होने वाला है, दादा भगवान ने बोला है कि जो भी होने वाला है वो न्याय स्वरूप ही होगा, बरोबर है। तो बाहर का प्रिकॉशन जो सब लोग लेते हैं, बरोबर है, कि वो डंडा, हाथ में डंडा लगते या कुछ रखते, टॉर्च रखते, जो भी रखते, बाहर का सब प्रिकॉशन रखने का, लेकिन अंदर से हमको डरने का नहीं है, बरोबर है। क्योंकि जो भी होने वाला है वो होने वाला ही है। अगर हमारे अंदर किसी को भी दुख देने का भाव नहीं है, तो हमका जगत का कोई भी जीव कुछ भी कर सकता नहीं। और हम रोज प्रार्थना में बोलते हैं ना कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। तो ऐसा होगा कि उनके अंदर भी हमारा जो अहिंसक भाव है वो सामने के जीव में पहुंचेगा, और उनके भी हिंसा वाला भाव है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, बरोबर है। तो बाहर से जो व्यवहार है तो लकड़ी का डंडा ऐसे दिखाने के लिए रखने का, बराबर। लेकिन हाँ हमारा जो भाव है वो भाव हाँ हमको प्योर रखने का है कि हमको किसी को भी दुख देने का नहीं है, बरोबर है। तो ये समझ, और अंदर से बिल्कुल भी डर नहीं रखने का। किसी भी प्राणी कोई भी प्राणी है, वो जब तक हम उनको नहीं छेड़ेंगे न तब तक वो किसी को भी परेशान करता नहीं। लेकिन नहीं हमारी गलत मान्यता के हिसाब के कारण वो हमको परेशान करता है, बरोबर। तो कभी भी कोई भी चीज आ जाए जीवन में, बाहर का जो प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन लेने का, लेकिन अंदर तो निडरता, अंदर से हमको एकदम स्ट्रांग रहने का है कि भाई चाहे कोई भी, ये तो कुत्ता है, शेर भी आ जाए या चार आदमी भी आ जाए तो मैं उसका मुकाबला करूंगा, बराबर है। हाँ तो ये अंदर हाँ बाहर से स्ट्रांग रहने का, और अंदर एक भी प्रकार का बिल्कुल भी डर रखने जैसा नहीं है। क्योंकि दादा भगवान की बातें है कि जगत में किसी भी चीज का डर, भय रखने जैसा नहीं है। नहीं बराबर, ये समझ हमारे अंदर आ गई, जो भी होने वाला है वो न्याय स्वरूप ही होने वाला है। है। तो ये समझ के साथ हमको ये जीवन में आगे बढ़ते रहने का है, बराबर। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे उसकी समझ और शक्ति भी बढ़ती जाएगी। फिर आप किसी से भी जीवन में आगे जाके धीरे धीरे डर कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा हमको डर क्यों लगता है? कि हमारे भूलों के कारण हमको ज्यादा डर लगता है। अभी नहीं तो पिछले कुछ टाइम, पिछले जन्म या कभी भी हमने किसी को दुख दिया है, इसके कारण ही आज हमारे के सामने ये भय का वातावरण खड़ा होता है, बरोबर है। हाँ तो हमको क्या करने का है कि भगवान से माफी मांग लेने की है, और बोलने का है कि भाई हमको ये कोई भी जीव के प्रति कभी भी द्वेष भाव हो गया हो तो हमको माफ कर देना, हाँ बरोबर है। हाँ दादा। तो क्वेश्चन है दा, हम्म। आपको घर में एक सांप आएगा तो क्या करेगा? दादा अपना उससे हिसाब होगा तो वो अपन को काट लेगा, और अपना उससे हिसाब नहीं होगा तो वो अपन को नहीं काटेगा।
आपको डर नहीं लगेगा? दादा अपन को उसको मारना भी नहीं है, वरना वो अगले जन्म में आके अपने कोई चीज से अपन को काट देगा। वो अगले जन्म में हम्म। आके अपन को काट देगा। तो बहुत अपन को बहुत उससे दूर चल जाना है, या वहां से अपन को दूर भाग जाना है सांप के पास से। नहीं, हमको नहीं भागने का, उनको वो अगर हमारे घर में आया है तो हमको उसको बाहर निकाल लेने का है, आराम से। बरोबर है, हमको नहीं जाने का है। हाँ। हाँ बरोबर है, दादा। घर किसका है? घर अपना। किसका है? अपना। हाँ, तो अपने घर में वो आया है ना, वो दूसरे हाँ। घर में घुस गया है। तुम तो उसके घर में गए नहीं हो, तो भागने की जरूरत तुमको नहीं है, उनको बाहर निकाल देने का है शांति से। बरोबर हाँ ना? उनको दादा। बोलने का है भाई, आपका आप दूसरे घर में आ गए हो, आप अपने घर में जाओ। हाँ। हाँ ऐसे दादा। करके उसको, या सांप पकड़ने वाले को बुलाने का, या फिर लकड़ी लेके उसको धीरे से, लगे नहीं इस तरह से बाहर निकाल देने का। हाँ। वो काटेगा नहीं आपको। हाँ। लेकिन डरने का नहीं। कुछ भी संजोग आ जाए, कोई भी प्राणी आ जाए, कोई भी पक्षी आ जाए, लेकिन हमको अंदर से डरने का नहीं। नहीं। हाँ। बरोबर है? डरने हाँ का नहीं, दादा। भागने का नहीं। हाँ दादा। बरोबर। ये फोन आपका क्यों इतना हिल रहा है? दादा एकदम से गिर गया था। अच्छा। तो दक्ष एक आप जगह फिक्स आपका करके नहीं? आप बोलो हसमुखा जी। नहीं नहीं, तब मैं बोलो पति क्यों? ए, आप नाना के घर जाते तो उधर कुछ डर नहीं है? नहीं। नहीं, नहीं। ये हसमुखा आनंद जी, ये तो दक्ष को बहुत पहलवान है। डर बहुत नहीं लगता है हम्म। उसको। है दक्ष? नहीं। उसको शेर दिखाने के लिए ले जाने का है जूनागढ़ में। हाँ दादा। तो अभी नहीं। ये प्रोग्राम करना हसमुख काका के घर जाने के लिए। हम्म। जय सच्चिदानंद दादा। ये डरता है, जब अगर इसको किसी ने तेज बोल दिया तो ये डर जाता है। इधर। हम्म। नहीं, डरने का नहीं, कोई भी सामने चाहे कितना भी चिल्लाए। बरोबर है? हाँ। डरने का क्यों हमको? हाँ, जब अपन ने बरोबर है। गलती हाँ। गलती बरोबर करी है, होगी। गलती किया होगा तो बरोबर है, लेकिन कोई सामने से अगर जोर से बोलता है तो ऐसा बोलता है, हमको डरने का नहीं है। किसी भी हाँ। संजोगों में हमको अंदर से डर निकाल देने का है। वो क्या क्या कर लेगा? हाँ। अगर वो उनको पूछने का, भाई तू इतना ज्यादा चिल्लाता है, क्या गलती है मेरी? तो बोलेगा ये गलती है, तो ठीक है मैं उसकी माफी मांगता हूँ, लेकिन डरने का नहीं। डर, हाँ। वो हमारी गलती है उसका स्वीकार करना अलग बात है, और उससे हाँ। डरना वो अलग बात है। बराबर, गलती हाँ। किया है तो माफी मांगने की भी हमारी शक्ति है, तो बोलना हमको माफ कर देने का है, लेकिन डरने का नहीं किसी से भी, कभी भी। हाँ। बरोबर है? उसके सामने हाँ। डट के खड़े रहने का। हमारे पास तो दादा भगवान का ज्ञान है, क्या है? दादा भगवान की हाँ। समझ है इतनी सारी। बरोबर है? तो हाँ। चाहे कोई भी संजोग आए जीवन में, कोई चाहे कितना भी चिल्लाए, कोई भी चाहे कितना भी ये करे, लेकिन हमको अंदर से डट के खड़े रहने का है, उसका उपाय करने का है किसी भी चीज हाँ। का। लेकिन उसके सामने डरने का नहीं, ये नहीं। नक्की कर लेने का आज से, चाहे कैसे भी संजोग आए, मैं डरूंगा नहीं। नहीं। बरोबर है? डरने का हाँ कहाँ दादा। है? तो मम्मी जब पापा, मम्मी के ऊपर गुस्सा करने से डरने का है, कोई गलती हाँ। करने से डरने का है, वहां उस जगह पे डरने का है। वहां तो हम हाँ। बिंदास है। और जहां नहीं डरने का है वहां हम डर जाते हैं। हाँ। बरोबर है? हाँ दादा। बरोबर है? तो हाँ। मुख्य कर लेने का है। हाँ बोलिए दादा। रजनी दादा। बराबर बस यस, आपने बोला ना दक्ष, तो कुछ भी हाँ ऐसा दादा। होगा तो पहले बोलना का हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, और बाद में हसमुख काका ने बोला ना ऐसा करने का। हाँ। ठीक? हाँ दादा। दादा को याद हमेशा हाँ। याद करने का है, एनी ऐसा सर्कमस्टांसेस। ओके। हाँ दादा। ओके, हाँ। तो कल का टॉपिक क्या है? भुगते है उसका मूल। भूल। ठीक है, हाँ। वेरी गुड ना, आप हाँ। होमवर्क करके आया, एक्सेलेंट। ओके, जय सच्चिदानंद। हाँ। जय सच्चिदानंद।
दैत्यानंद अक्ष। હસમુખાજી હવે આપણે પદ સાંભળીએ અમીબેન. ओके। जय सच्चिदानंद हसमुखानंद जी, रजनी अंकल। जय જય सच्चिदानंद बेन। સચ્ચિદાનંદ. ઓકે અમીબેન हाँ વંચાય છે ને? हाँ वचाई छे। હસમુખાજી બરાબર છે ને? વંચાય છે ને? हाँ हाँ ओके ओके। ઓકે અમીબેન. जय सच्चिदानंद। आकार स्वभावी उद्गलनी शक्ति साथे क्रियावंती स्पंदित शक्ति। आकार स्वभावी उद्गलनी शक्ति क्रियावंत स्वभावे साकारी शक्ति पूर्ण ने गलान छे देखीती शक्ति। रूप रस गंध स्पर्शे इफेक्टिव शक्ति। इंद्रिय गम्य करता विभाव व्यक्ति। आकार स्वभावे उद्गलनी शक्ति अंतकरणनी मशीनरी शक्ति छातीनी धमाणने हवा आपे शक्ति। खुराक पाणी ने परिणामे शक्ति। चलवी मेकेनिकल पारस्परी शक्ति। आकार स्वभावी उद्गलनी शक्ति क्रियाकारी सक्रिय उद्गलनी शक्ति। आत्मानी हाजरीथी शारीरिक शक्ति। भावतीज स्पंदने क्रियाकारी शक्ति। संयोगिक पुरावाथी विज्ञानी शक्ति। आकार स्वभावी उद्गलनी शक्ति दरिया की नारे लोडू काट लावे शक्ति। कहुवाय मास कारण उद्गलनी शक्ति। लाकड़ू ये सड़े छे क्रियावंती शक्ति। बाळ युवा वर्धकय उद्गलनी शक्ति। आकार स्वभावी उद्गलनी शक्ति। प्रकाशे छे जातने आत्माने शक्ति। प्रकाशे मशीन ने प्रकाशक ने ज्योति। वपराती के नथी वपराती के नथी स्वप्रकाश शक्ति। क्रियावान छेज नहीं चेतननी शक्ति। आकार स्वभावी
પૂદગલની શક્તિ છૂટા છયે તત્વની સ્વતંત્ર છે શક્તિ સંયોગી પુરાવે રૂપક ભાગીદારી શક્તિ ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી ચાર તત્વ શક્તિ અતિન્દ્રિય ગમ્ય છે આત્માની શક્તિ આકાર સ્વભાવી પૂદગલની શક્તિ ગતિ સ્થિતિ અવકાશ સ્વાભાવિક શક્તિ સમય નોંધ કાળથી વ્યવહારે હસ્તી અસ્તિ કાય નથી છતાં કાળાનો નિવસ્તી વર્તમાને કાળ ગંત્રી ભૂત ભાવિ હસ્તી આકાર સ્વભાવી પૂદગલની શક્તિ વધારે જો છીંક લાવે પૂદગલની શક્તિ વિનાશીને ઓળખાવે અવિનાશી શક્તિ અસામાન્ય કારણ આત્માની શક્તિ સામાન્ય કારણ ક્રિયાવંતી શક્તિ આકાર સ્વભાવી પૂદગલની શક્તિ વૈજ્ઞાનિક સામીપ્ય નિશ્ચેતના ચેતની અવસ્થામાં પ્રતિષ્ઠિત આત્માની શક્તિ સાકાર ક્રિયાવાન પૂદગલની શક્તિ નિરાકાર અક્રિય પરમાત્મા શક્તિ દેહ આત્મા છૂટા પાડે જ્ઞાન શક્તિ અપૂર્વા સિદ્ધ દાદા પરમાત્મા શક્તિ આકાર સ્વભાવી પૂદગલની શક્તિ સાથે ક્રિયાવંતી સ્પંદિત શક્તિ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય બહુ સરસ પદ કાઢ્યું રિલેટિવ ને રિલેટિવ બધી જ શક્તિઓ કવિરાજે ઉગાડી પાડી દીધી. હસમુખાનંદજી આખું શક્તિ કઈ પ્રકારે છે અને કેવી રીતે કામ કરે છે આજે તો આ પદ એટલી વાર સાંભળ્યું ને તો આજે તો બધા ઘરમાં કામ કરતા કરતા પણ એમ ડિફાઇન કરતી હતી જો આ કઈ શક્તિ કામ કરે છે અહીં કઈ શક્તિ કામ કરે છે. બરોબર છે. એવું છે તો કે દાદા કહેતા હતા ને કે જેમ આત્માની અનંત શક્તિ છે એમ પૂતગલની પણ એની અનંત શક્તિઓ બધી અંદર પડેલી જ છે. સમજ્યા ને? તો કે અલગ અલગ સમયે બધી અલગ અલગ એની શક્તિઓ અને પણ એ શક્તિઓ આપણે હવે શું રહ્યું તો કે શક્તિઓને ખાલી જાણવાનું રહ્યું. શું રહ્યું? એને જાણવાનું રહ્યું કે આ પૂતગલની આટલી બધી શક્તિઓ છે અને એની સામે અનંત શક્તિ વાળો હું શુદ્ધાત્મા છું. સમજાય ને? અનંત આનંદ શક્તિ વાળો હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આત્માની કમ્પેરમાં ઘણી બધી એ છે પણ એ છે તો ખરી આની અંદર એટલી બધી શક્તિઓ લખ્યું છે ને અંદર કેટલી બધી શક્તિઓ છે. સમજાય ને? રૂપક ગ્રંથ પાસે ઇફેક્ટિવ શક્તિ કઈ પણ ઇફેક્ટ થાય છે તો આપણે જાણવાનું કે આ પૂતગલની ઇફેક્ટિવ શક્તિ અત્યારે કામ કરી રહી છે. જેવું રસોડામાંથી કે ગમે તેની સ્મેલ આવે ને તરત એની ઇફેક્ટિવ શક્તિ અંદર કામ કરે. સમજાય ને? કે ભાઈ આ કઈક આ
મૂક્યો હશે, કુકરમાં આ બળતું હશે, કુકરમાં આ બળતું હશે, શેના આધારે કામ કરે છે? તો કે આત્માની ઇફેક્ટિવ શક્તિ અંદર કામ કરે છે. સમજાય ને? એટલે પૂતગલની ઇફેક્ટિવ શક્તિ અંદર પણ આત્માનું શું છે? તો કે આત્માની હાજરી છે ખાલી. શું છે? આત્માની હાજી. હાજરી જ છે. પણ આ પૂતગલની શક્તિ ઇફેક્ટિવ શક્તિ છે. કોઈ આપણને ટચ કરે તો પણ ખબર પડી જાય કે બે લાકડું અડ્યું, લોખંડ અડ્યું કે શું અડ્યું. એ સ્પર્શની શક્તિ છે. રસની પણ બધી અલગ અલગ છ અલગ અલગ પ્રકારના બધા રસો જેવું જીભમાં મૂકો ને એવું તરત એ શક્તિ થી આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ તીખું છે, મોળું છે, ગળું છે, ખારું છે. સમજે ને? તે ખ્યાલ આવે છે. એ કોને ખ્યાલ આવે છે? તો કે આત્માને ખ્યાલ આવે છે. પણ જાણે છે કોણ કે આ કઈ વસ્તુ છે? તો કે પૂતગલના ભાગમાં છે. સમજે ને? કે આમ અલગ 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 બધી આ ખોરાક પાણીના પરિણામે શક્તિ ચલાવે, મિકેનિકલ પારસ્પરિક શક્તિ. જેવો ખોરાક અંદર નાખે છે અને અંદર બધું ઘમસાણ ચાલે છે અને બધું રૂપ બધું અંદર છૂટું પાડે છે. તો કઈ શક્તિ છે કે ઓટોમેટિકલી ચાલી રહી છે. શું છે? આત્માની હાજરીથી એ ઓટોમેટિકલી ચાલી જ રહી છે, ચાલી જ રહી છે, ચાલી જ રહી છે. તો એવું આપણે દિન બદિન તમે જેમ કીધું ને કે આજે જ્યારથી સાંભળ્યું ત્યારથી અંદર બધો અભ્યાસ ખ્યાલ આવી ગયો કે આ કઈ શક્તિ કામ કરે છે, આમાં કઈ શક્તિ કામ કરે છે. સમજાય ને? તે આપણે જાણવાનું કે આમાં પૂતગલની કોઈ શક્તિ, ખાલી આત્માની કોઈ શક્તિ નથી. આત્માની તો શું છે? કઈ શક્તિ છે? તો કે જોવું અને જાણવું. કઈ શક્તિ છે? જોવું અને જાણવું. આને જાણે છે. આ બધી ક્રિયાઓ જે બી ચાલી રહી છે એ ટેસ્ટ કરે છે, રસ આવે છે. આ એમાં કે આમાં હું ક્યાંય છું નહીં. હું તો શું છે? એને આ જે બધી શક્તિઓ કામ કરી રહી છે એને હું જોઉં અને જાણું છું. ખોરાક પાણી અંદર છૂટા પાડે છે, આ કરે છે, તે કરે છે. એ ખાલી એની હાજરીથી થાય છે. શું થાય છે? છેલ્લે અંદર અંદર લખે છે ને કે એની હાજરીથી આ બધી જ વસ્તુ આખા પૂતગલની અંદર આ બધી શક્તિઓ એક્ટિવ છે. શું છે? એક્ટિવ છે બધી એના આધારે. પછી અંતઃકરણની મશીનરી શક્તિ, છાતીમાં અને ધમણમાં હવા આપે શક્તિ. સમજાય ને? એવી ઓટોમેટિકલી એવી અંદર શક્તિ એવી છે કે નિરંતર આપણું હાર્ટ ડોક્ટરોની અમુક ભાષામાં કહે તો એક મિનિટની અંદર એટલી બધી હજારો વખત પમ્પિંગ થાય જેવું છે. હજારો વખત એ પમ્પિંગ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ ને ચાલુ જ એવી મશીનરી શક્તિ. આપણે કોઈ મશીન હોય ને તો સારું એટલી બધી વખત થાય ને તો એમ થાય કે આ ગરમ થઈ જશે. પરંતુ ગરમ નથી થતું અને દિવસ રાત સતત ચાલુ રહે છે. એવી મશીનરી શક્તિ પણ આપણી અંદર આ પૂતગલની અંદર પડેલી છે એવી. તો ખાલી એને શું છે? આપણે જાણી રાખવાનું કે આવી બધી મશીનની અંદર જો ક્યારેક કઈ ખટપટ આવી ગઈ ને તો શું થઈ જાય? મશીન આટલું મોટું મશીન હોય પણ નાનો આમ તો ફ્યુઝ ઉડી જાય ને તો પણ એ મશીન સ્ટોપ થઈ જાય એવું છે. સમજાય ને? તો કે આ અંતસ્કરણની અને આ પૂતગલની શક્તિ બધી એવી છે કે મશીનરી શક્તિ છે. કેવી છે? મિકેનિકલ શક્તિ છે. એમાં કઈ આત્મા નથી અંદર, ચેતન નથી અંદર, પણ મિકેનિકલ શક્તિ અંદર એવી મશીનરીની શક્તિ અંદર કામ કરે છે. એવું છે. એવું આપણે અલગ 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 પારસ્પરિક નો અર્થ પારસ્પરિક એટલે સાથે સાથે, સામ સામે. એવું છે. ચલાવ મિકેનિકલ પારસ્પરિક શક્તિ બે વસ્તુ જોડે હોય એની રીતે ચાલી રાખે એમ. ક્રિયાકારી સક્રિય પૂતગલની શક્તિ, આત્માની હાજરીથી શારીરિક શક્તિ. આ બધું જે કઈ પણ છે તો કે શેના આધારે છે? તો કે આત્માની હાજરીના આધારે છે. આજની આખી જે આપણે દેહની કિંમત છે તો અંદર એ સમજવાનું આપણે કે ભાઈ આ જ્યાં સુધી મહી આત્મા શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે ત્યાં સુધી જ આ બધી પૂતગલની બધી શક્તિઓના કરામતો ચાલુ ને ચાલુ રહેશે. એક જ વસ્તુ મેન છે. જેમ આખા ઘરની અંદર સરસ ઘર બનાવ્યું હોય અને અંદર ઘરની અંદર લાઈટ ના હોય, 5 કરોડનું ઘર બનાવ્યું હોય તો ભાઈ ઘર કશું કામ લાગે તમારે? કોઈ જાય રહેવા? કોઈ જાય નહીં. એવું છે. આ તો આપણે સ્થૂળ દાખલો આપીએ એવું છે. સમજાય ને? એવું તો કે આટલું સરસ બધું જ પૂતગલનું બધું જ સારામાં સારું હોય પણ જો આત્મા ના હોય ને તો કે પૂતગલની બિલકુલ વેલ્યુ નથી એમ. એટલે આપણે ફાઇલ નંબર 1 જોડે એને જો વાતચીત કરવાનું એવું છે કે ભાઈ અમારી હાજરી છે ત્યાં સુધી તારે આ બધી જાહો જલાલી છે. જે અમારી હાજરી નીકળી ગઈ એ તારી કોઈ કિંમત છે નહીં. સમજાય ને? જેમ ઘરની અંદર લાઈટ ના હોય તો એની કઈ કિંમત નથી. એની જેમ તો કે અમારી હાજરી જે દિવસે નહીં હોય એમ કે આ પૂતગલની કોઈ વેલ્યુ રહેશે નહીં. એવું છે. પછી ભાવથી સ્પંદને ક્રિયા કરી શકતી સંયોગો પુરાથી વૈજ્ઞાનિક શક્તિ.
સમજાય ને? એ સંયોગના પુરાવાના આધારે બધું ભેગું થાય છે, છૂટા પડે છે, ભેગું થાય છે, છૂટા પડે છે. એ વિજ્ઞાનની શક્તિ. દરિયાના કિનારે રોઢું કાટ લાવે શક્તિ કહેવાય માસ કારણ પૂતગલની શક્તિ. બે સંયોગો ભેગા થાય છે, એના આધારે કાટ ચડી જાય છે, સમજાય ને? અને કોવાય માસ કારણ પૂતગલની શક્તિ. તો કે કઈ પણ વસ્તુ પૂતગલનો પણ એવો ગુણ છે કે એની અંદર એ કોવાઈ જાય થોડો સમય પછી, કારણ કે બધા સંયોગો ભેગા થાય ને તો અંદરથી એ કોવા પણ માંડે છે. એવી અલગ અલગ કોવાય કારણ કોવાય માસ કારણ પૂતગલની શક્તિ છે, એવું છે. આપણે આ પૂતગલનો ખાલી અભ્યાસ કરીએ ને તો પણ અંદરથી એટલા બધા જીવોથી આ ભરેલું પૂતગલ છે, અને એની અંદર એટલું બધું બધી મશીનરી કામ કરી રહી છે. પરંતુ એક જ એનું મુખ્ય કારણ છે કે આત્માનો પ્રકાશ છે, એની હાજરીથી આટલું બધું કામ કરી રહ્યું છે, સમજાય ને? જો એમનામાં આત્માની શક્તિ, આત્માની પ્રકાશ નીકળી ગયો તો કોવાઓ પણ માંડે છે. શું થાય છે? એ પૂતગલ કોવાઓ પણ માંડે છે. જેમ દરિયા કિનારે બે સંયોગો ભેગા થઈને જેમ કાટ ચડી જાય છે, એમાં પૂતગલ પણ ધીરે ધીરે કોવાઓ માંડે છે. જેમ આપણે શરીરની અંદર કે ને કે જે ભાગમાં અમુક ગાંઠ થાય ને એ બધા ગાંઠ થવાના બધા કારણો શું છે? તો કે ત્યાં આત્માનો પ્રકાશ પૂરો પહોંચતો નથી, એટલે એટલો ભાગ શું થાય? સડવા માંડે. શું થાય? એટલો ભાગ સડવા માંડે. જ્યાં પ્રકાશ પહોંચતો નથી, જે પણ જગ્યાએ રોગ થાય છે, એનું મુખ્ય કારણ શું છે? તો કે એ પ્રકાશ ત્યાં આવરાય છે. શું છે? આત્માનો પૂર્ણ પ્રકાશ આવરાય છે, અને જેટલા ભાગમાં આવરાય જાય એટલા ભાગમાં પછી શું થતું જાય? કોવાતું જાય. તો પછી ધીરે ધીરે એને કાઢવું પડે બધું, સમજાય ને? લાકડું સર્જે ક્રિયાવંતી શક્તિ, બાળ યુવા વર્ધક પૂતગલની શક્તિ. એટલે નાનામાંથી મોટું થતું જાય, સમજાય ને? પૂતગલની શક્તિ કેવી છે કે પેલા નાનું થાય મોટું થતું જાય, નાનું થાય મોટું થાય, બાળ યુવા વર્ધક પૂતગલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વધતું જાય. એવી આત્માનો સ્વભાવ પણ કેવો છે? તો કે એ નાનામાં નાનો થઈ શકે, એટલે કીડી જેટલો પણ થઈ શકે, અને હાથી જેટલો પણ મોટો થઈ શકે, સમજાય ને? પણ આત્મા એનો જ રહે છે. આત્મા એનો એ વધઘટ થતો નથી. સમજે? કીડીની અંદર કીડી જેટલો હોય ને હાથીની અંદર હાથી જેટલો હોય. એટલે પૂતગલની પણ એવી શક્તિ છે, બાળ યુવા વર્ધક. એવું છે. વધે ઘટે પૂતગલ પણ એવું છે. વધઘટ થઈ રાખે. આપણે જોઈએ ને નાના હતા ધીરે ધીરે મોટા થયા, ઉંમર થઈ, એમ આખું પરિવર્તનશીલ છે. પૂતગલ આખું કેવું છે? બધું નિરંતર પરિવર્તન. અને આત્મા કેવો છે? તો કે આત્મા એનો જ છે. બાળક હતો તારે, નાનો હતો તારે એટલો જ આત્મા હતો, મોટો હતો તારે પણ એનો જ આત્મા અંદર છે. આત્માનો વધઘટ થતું નથી, એવું છે. પ્રકાશ છે જાતે આત્માની શક્તિ, પ્રકાશ છે જાતને આત્માની શક્તિ, અને પ્રકાશ મશીન પ્રકાશકની જ્યોતિ. આ તો સમજાય ને તમને? શું સમજાય? બોલો. પ્રકાશે છે જાતને આત્માની શક્તિ. જે એટલે જાત એટલે આ પૂતગલમાં આત્માની શક્તિ જે આખો પ્રકાશ છે, અને પ્રકાશ એ મશીનને પ્રકાશકની જ્યોતિ. એટલે ઓલું ચાર્જ થયેલું, એવું ચાર્જ થયેલી બેટરી થયેલી પ્રકાશ છે એ બુદ્ધિનો. પ્રકાશ ને મશીન ને પ્રકાશક ને જ્યોતિ. પ્રકાશકની જ્યોતિ. હા. એટલે આપણે શું લખ્યું છે? પ્રકાશ જે પહેલું પ્રકાશ જે જાતને આત્માની શક્તિ. એટલે શું? પ્રકાશે છે જાતને આત્માની શક્તિ. એટલે આ જે આપણું દેહ છે એ આત્માની શક્તિથી જ પ્રકાશી રહ્યું છે ને? હા, જે પણ ચાલી રહ્યું છે, ક્રિયા થઈ રહી છે. પછી પ્રકાશે મશીનને પ્રકાશકની જ્યોતિ. એટલે શુદ્ધાત્માની પ્રકાશની વાત થાય છે આમાં. હા, પ્રકાશ જે અંદરની મશીનરી છે એને કોણ પ્રકાશક કહે છે? કે એને પ્રકાશકની જ્યોતિ એને પ્રકાશક છે, એવું છે. જ્યોતિ પ્રકાશક છે, એવું છે. એટલે પોતાને પણ પ્રકાશ આપે છે, અને એના થકી બહારને પણ એને પ્રકાશ આપે છે. એટલે સ્વપર પ્રકાશક છે. કેવું છે? આત્માની શક્તિ કેવી છે? તો કે સ્વપર પ્રકાશક છે. વપરાતી કઈ નથી, સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ. એ આટલું બધું પોતાને પ્રકાશે છે, બીજાને પ્રકાશે છે. જેમ ઇલેક્ટ્રિક હોય
તો ઇલેક્ટ્રિકનું પાવર કન્ઝપ્શન થાય, એનું શું થાય? પાવર કન્ઝપ્શન થાય. પણ આત્માની શક્તિ સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ એવી છે કે એ બિલકુલ વપરાતી નથી, એ એવી ને એવી જ રહે છે અને એટલી ને એટલી જ રહે છે. સમજાય ને? આત્માની જે સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ કેવી છે કે બિલકુલ આની હાજરીથી બે પ્રકાશ પામે છે, પરંતુ એ ખર્ચ થતી હોય તો ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય, કાં તો વધતી જાય, પરંતુ જેવી હતી એવી ને એવી જ રહે છે. એ સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ પોતાને પણ પ્રકાશે અને પરને પણ પ્રકાશે એવી સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ છે. સમજાય ને? જેમ ઇલેક્ટ્રિક બિલ હોય તો આપણે શું થાય, દર મહિને ભરીએ તો શું થાય, એમાં ફ્લક્ચ્યુએશન આવતું જાય, વધઘટ થયો રાખે. પરંતુ સ્વપર પ્રકાશક એવી શક્તિ કે બિલકુલ વપરાતી નથી, એવી ને એવી જ કાયમ માટે રહે છે. એવી આત્માની સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ છે. ક્રિયાવાન છે જ નહીં ચેતનની શક્તિ. સમજાય ને? કે આ ક્રિયાના કોઈ પણ ભાગમાં એ ચેતનની શક્તિ નથી. ચેતનની શક્તિ કઈ છે? તો માત્ર ને માત્ર જોવા જાણવાની શક્તિ છે. કઈ છે? માત્ર ને માત્ર જોવા અને જાણવાની શક્તિ. સમજે ને? આ ક્રિયા કરતી એટલે બહાર ક્રિયા કરનારો જુદો અને હું જુદો. એ નિરંતર આપણે જેટલો અભ્યાસ હશે ને એટલો આપણે ચેતનની શક્તિનો અનુભવ થશે. આપણે જેમાં શિબિર થઈ, બરોબર છે, તેમાં આખો જે પૂતગલનો ભાગ હતો એ પૂતગલનો ભાગને સ્થિર કર્યો, બરોબર છે. જેવો એ પૂતગલના ભાગને સ્થિર કરીને ખાલી જોવાનું ચાલુ કર્યું તો બહાર અંદર એટલો બધો આનંદ રહ્યો અને બહારની જરૂરિયાતો પણ ઓછી થવા માંડી. પાણી વગર તમે જોયું તો 36 કલાક ચાલ્યું, ખાધા વગર 36 કલાક ચાલ્યું, આંખો બંધ કરીને 36 કલાક ચાલ્યું, સાંભળ્યા વગર 36 કલાક ચાલ્યું. કોઈ વસ્તુની એવું ના લાગ્યું કે આની જરૂર છે. સમજાય ને? તો કે આ એટલી બધી અંદર પોતાની એ છે કે કઈ પણ ક્રિયા કરે છે તો કે ચેતનની એમાં કોઈ શક્તિ વપરાતી નથી. ચેતનની શક્તિ ખાલી જોવા જાણવા, જોવા જાણવામાં એટલે આપણે પોતે પોતાના સ્વભાવમાં આવીએ તો કે બહારનો પૂતગલ પણ એટલું બધું અંદરથી સ્થિરતાને પામે છે. સમજાય ને? એ આપણે અનુભવ આખો જે આ 2 દિવસની શિબિર થઈ એમાં કેટલા બધા મહાત્માનો અનુભવ હતો. સમજાય ને? કે જેટલું આપણે પૂતગલના ભાગમાં આવી જઈએ છે, બરોબર, હું હસમુખ થઈને કરું છું, તેના આધારે કેટલી બધી જરૂરિયાત ઉભી થાય છે. પણ જેઓ શુદ્ધાત્માના ભાવમાં આવે છે તો કે એને જરૂરિયાતો પણ બહારની જરૂરિયાતો પણ ઓછી થતી જાય છે. એવું કેટલા બધાનો અનુભવ હતો આ વખતે આપણે સાંભળ્યું ને બધાનો. અને તમે પણ હતા જ ને અંદર. એટલો એકદમ અદ્ભુત અનુભવ કે આ અનુભવ આપણે ખાલી જાણી રાખીએ ને તો પણ આપણને એમ થાય કે આ એક્સેસ બધી વસ્તુઓ અંદર થઈ રહી છે. ખાલી પોતે પોતાના સ્વભાવમાં આવે તો અંદર બધી જ શક્તિઓ ખુલ્લી થાય એવી છે. એટલે કે ક્રિયાવાન છે જ નહીં ચેતનની શક્તિ. એવું છે. છૂટાય છોય તત્વની સ્વતંત્ર શક્તિ, સંયોગી પુરાવા રૂપક ભાગીદારી શક્તિ. સમજાય? આ તો સમજાયું છે ને કે 6 જે તત્વો છે એ બધાની કેવી છે? બધાની દરેકની સ્વતંત્ર શક્તિ છે. સમજાય ને? પણ કોઈ એકબીજાની અંદર ભેળ થાય, ભેગું થાય એવું ભળે એમ છે. અને 6 તત્વો દરેક પોતપોતાની રીતે જ કાર્ય કરે. સમજાય ને? ક્યારેય ભેગા થતા નથી, પરંતુ કઈ નજીક આવવાને લીધે એની ભાગીદારી થાય છે કે ભાગીદારી શક્તિ સંયોગી પુરાવા. 2 વસ્તુ નજીક આવતી જે ભેગા થાય છે એના આધારે ભાગીદારી શક્તિ એ થાય છે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી 4 તત્વોની શક્તિ. એ 4 તત્વો જે છે ગતિ સહાયક છે, સ્થિતિ સહાયક છે, પછી કાળ છે અને આકાશ. એ 4 તત્વો ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી એટલે તો આનાથી અનુભવ થાય એવા નથી. સમજાય ને? આ ઇન્દ્રિયોથી અનુભવ થાય નહીં એનો. સમજાય ને? અતિન્દ્રિય ગમ્ય છે આત્માની શક્તિ. આત્માની શક્તિ કેવી છે? તો કે એ પણ અતિન્દ્રિય ગમ્ય છે. સમજાય ને? ભાઈ આત્મા કેવો? તો કે અતિન્દ્રિય, આંખોથી દેખાયો નથી. સમજાય ને? અતિન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયોથી એનો અનુભવ થાય નહીં. સમજો? એવો આત્માની શક્તિ. ગતિ સ્થિતિ અવકાશ સ્વાભાવિક શક્તિ, સમય નોંધ કાળ વ્યવહારે હસ્તી. એવું છે. ગતિ સ્થિતિ સહાયક સ્વાભાવિક શક્તિ, સમય નોંધ કાળ વ્યવહારે હસ્તી. આ એટલું મને સમજ નથી. એ શું લાગે તમને? ગતિ સ્થિતિ હમણાં આપે કીધું ને એ જ કે એ બધા સ્વતંત્ર છે અને એ લોકોને પોતાના સ્વભાવ
બધાના પોતાના સ્વાભાવિક શક્તિ છે પોતાની પાસે. ગતિ સહાયક સ્થિતિ સહાયક અવકાશ એ બધી પોતાની સ્વાભાવિક શક્તિ. સમય નોંધ અને કાળ એ વ્યવહારે હસ્તી એવું છે. સમય નોંધ અને કાળ એ વ્યવહાર હસ્તી છે. દીપક દાદા દીપકાજી છે. દીપકાજી છે. હા તો લાઇફલાઇન લો આપણે. હા દીપકાજી હા હા કયું હતું? અતિકાય વ્યવહારે હસ્તી. હા, સમય નોંધ કાળથી વ્યવહારે હસ્તી. જો ગતિ સ્થિતિ અવકાશ તો ખબર પડે ને. ગતિ એટલે ધર્માસ્તિકાય, હા હા એટલે અધર્માસ્તિકાય. અવકાશ સ્વાભાવિક શક્તિ છે. સમય નોંધ કાળથી વ્યવહારે હસ્તી. એને શું કહીએ? વ્યવહારમાં આ જે વ્યવહાર સમય જે છે ને, વ્યવહાર સમય તો ખબર પડે ને. આ મન વચન કાયા. પછી આ નોંધ લેવાય છે તે આ કર્યું તે કર્યું. એની અસ્તિત્વ હસ્તી એટલે એનું અસ્તિત્વ વ્યવહારે છે. કાળ ખરેખર છે નહીં. કાળ નું અસ્તિત્વ નથી, પણ એ કાળ ડિરાઇવ્ડ તત્વ છે. ડિરાઇવ્ડ એટલે એક પૂતગલ પરમાણુ બીજા પૂતગલ પરમાણુને જગ્યાએ જવાનો જે સમય છે એને એક સમય કહેવામાં આવે છે. એટલે સમય તત્વ સ્વરૂપે નથી, અસ્તિકાય સ્વરૂપે નથી. ખબર પડે? અસ્તિકાય એટલે ફિઝિકલ કઈ અસ્તિત્વ નથી. જેમ આત્માનું છે, ગતિ છે, સ્થિતિ છે, અવકાશ છે, બધું છે. બરાબર? અસ્તિકાય નથી, છતાં કાળાનુની વસ્તી. કાળાનુની વસ્તી એટલે કાળની અસર છે ને. બહુ મોડું થઈ ગયું, બહુ વહેલા આવી ગયા. આટલી ઉંમર થઈ, આ થયું તે થયું, એ જે બધી અસરો છે ને એ છે ને અસર. એમ કે અસ્તિકાય નથી એટલે એનું હકીકત અસ્તિત્વ નથી. પણ આ કેવું છે, જે સમયમાં પૂરણ થયેલું એવી રીતે તમારે એ સમય પ્રમાણે તમારે ખેંચાવવું પડે. આયુષ્યનો બંધ પડે છે ને કેવી રીતે. દરેક અવસ્થાનો સમય હોય છે. ભોગવટો આવે એનો સમય હોય, એનું એરાઇવલ, એનું ડિપાર્ચર. ખબર પડી? હા કે ના? પડી. હા, એટલે અસ્તિકાય નથી, છતાં કાળાનુની વસ્તી. એટલે કાળ કેટલી બધી રીતે આપણને અસર કરે છે. કાળ જ ચલાવે છે. નવું જૂનું કરે ને તે કાળ જ છે. વર્તમાને કાળ ગણતરી ભૂત ભાવિ હસ્તી. વર્તમાન કાળની ગણતરી છે, મહત્વની છે. અને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળની અસ્તિત્વ છે. પણ કાળનો મુદ્દો તમને આપણને એમ કહેવામાં આવે કે અસ્તિકાય નથી, છતાં કાળ કેવી રીતે આપણા જીવનને પ્રભાવિત કરે છે. કરેક્ટ? સમયની એટલે સ્વસમય પ્રાપ્ત થાય તો આ પર સમય અને પર સમયની અસરોમાંથી આપણે ટોટલી નીકળી જઈએ. સ્વસમય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. પર સમય અવસ્થા સ્વરૂપ છે. એટલે એ પર સમયને પ્રકાશે છે. સ્વસમય એટલે જે સ્વસમયમાં આવી ગયા એ પર સમયની ગુનેગારી માંથી નીકળી જાય છે. એટલે કાયમનું વર્તમાન કીધું ને, એવર ફ્રેશ. આખી એ ભૂમિકા ખુલ્લી થાય છે, થઈ ગઈ છે, પણ એનો અનુભવ હવે કરવાનો છે.
એટલે આ બધો સત્સંગ અને જેમ જેમ આપણે એ સ્વરૂપે જીવતા જઈએ હા એમ, કારણ કે હજી પૂતગલ છે ને એને ખાસ કરીને મન હા એ અહીંયા હોય હમણાં પરિસ્થિતિ આગળનું બતાડે, હા પાછળની અસરોમાં રાખે. નથી રાખતું કે હા ભાઈ હા રાખે છે. કેમ રાખે છે. તો કે એની અસરો ધોવાઈ નથી. જે ભૂલો થયેલી છે ને થયેલી છે, એ ભૂલોમાંથી નીકળવાનું છે. એ ભૂલો આ પૂતગલ માંથી નીકળી જવી જોઈએ. એટલે દાદાએ કીધું અમારું મન હોવા છતાં મન છે જ નહીં. હા કારણ કે મન દાદાનું ઓલમોસ્ટ સમય વર્તી થયું છે. એમને કોઈ મત રહ્યો નથી. મત વગરનું મન, મત વગરનું મન એટલે મન જ ના કહેવાય કે તો ચાલે. કારણ કે સમયે સમયે બદલાયા કરે ત્યારે આપણું મન કશે ને કશે અટકી ગયેલું હોય, ગ્રંથિ સ્વરૂપે છે ને, હા 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 એ આપણને અનુભવમાં પણ આવે કે હા વાત સાચી છે, એની અસરો છે. કેમ તો કે હજી એ ગ્રંથિઓ કામ કરે છે, ગ્રંથિઓ પર દ્રષ્ટિ નથી ગઈ. એ ગ્રંથિઓ પર દ્રષ્ટિ જશે એટલે ગ્રંથિઓ ઓળખાશે, અને ઓળખાશે એટલે પછી એની અસરોમાંથી નીકળી જવાશે. આ ગ્રંથિઓ ઓગળવાને દાદા કે અમે કેટલો બધો સમય કાઢ્યો છે, ઓગાડીને નિર્ગ્રંથ થયા છે. એટલે મોક્ષનો માર્ગ આખો નિર્ગ્રંથ થવાનો માર્ગ છે એમ કરીને કીધું. કરેક્ટ, સરસ. સમયની વાત બહુ બહુ સરસ થઈ. આ પહેલી વાર મેં ક્લિક થયું. અને દાદાને સંદર્ભમાં એવું કહેવામાં આવે ને, સમયાતીત જ્ઞાની, એવું એક પદમાં પણ આવ્યું છે ને. સમયાતીત એટલે કે સમયથી પર થયેલા છે, એ હા સમયે એક્ઝિટ લીધી એમ કરીને. સરસ. સમયાતીત જ્ઞાની એ સમયે સ્વસમાયા, સમયચર્યા, સ્વસમાયા. હા લીધી. પણ આ તો વાત સમય સમજવાની કે હા કેવી રીતે સમય હોવા છતાં સમયથી પરનો અનુભવ, અને એવા અનુભવી ને આપણે જોયા, અને જોયા માણ્યા, અને આપણને જીવતો દાખલા સ્વરૂપે જીવીને ગયા કે જો હું જીવી શકું છું, રહી શકું છું, તો તમે પણ રહી શકો છો. એટલે બસ એ પુરુષાર્થમાં આપણે લાગી જઈએ. ખરેખર કશું નથી, પણ આ વસ્તુ કેવી છે કે સત્સંગ કર્યો છે, પણ સત્સંગને હજી એ રૂપ થવાને, કારણ કે એટલી બધી ઝીણી ઝીણી વાત છે ને, જીવી જવાની વાત બહુ ઝીણી છે. આપણે વાત કરી લઈએ, પણ જયારે જીવવાની વાત આવે ને ત્યારે એમાં આપણે બહુ ખરાબ રીતે પાસિંગ માર્ક્સ બી આવતા નથી. આપણે કેમ કહીએ પાસિંગ માર્ક્સ બી આવતા નથી, તો કે આપણને અસર થાય છે ને આપણી અસર સામેવાળા જોઈ શકે છે. સામેવાળાને ખબર પડી જાય કે આમને અસર થઈ. નથી થતી. હા થાય છે. પેલું તો વાણી જ એવી નીકળી જાય છે હા જે પોતાને પણ અસર કરે છે અને સામાને પણ અસર કરે છે. અને પછી કહે છે કે ના તમને કેમ એવું લાગ્યું, મને તો એવું કશું નતું. વેરી સરપ્રાઇઝિંગ. તમે મેટર બહુ સિરિયસલી લઈ લો છો. મેં તો બહુ લાઇટલી કીધું હતું, તમે કેમ એવું કે તમે ભાઈ વંડ્યા વાત કે ને તમે શું બોલ્યા કે સામાને આટલી બધી અસર થઈ ગઈ. એટલે કશે ને કશે સ્યાદવાદનું પ્રમાણ ચુકાય છે, અને જ્યાં સ્યાદવાદ નથી ત્યાં મેટર અધૂરી છે, કામ પૂરું થયું નથી, હજી પરીક્ષા આપવાની છે. એ ગમે તે થાય, કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણા સ્યાદવાદના પ્રમાણ ના ચુકાય તે આપણી કમ્પ્લીટનેસ. અને સ્યાદવાદનું પ્રમાણ ના ચુકાય એનો મતલબ શું કે આપણા લીધે સામાન્ય કોઈ સ્પંદન ઊભું થાય નહીં.
લીધે સામાન્ય કોઈ વિકલ્પ ઉભો ના થાય. પણ આજે તો આપણે સામાન્ય બ્લેમ કરીએ એ વાત છે યાર, જવા દો ને, એમની વાત ના કરશો, કઈ ઠેકાણું નથી એમનું. બોલો, ભગવાનની પ્યોરિટી કેવી હતી કે એમની હાજરીથી 50 કોષ લગી આખું વાતાવરણ બદલાઈ જતું હતું. અને આપણી હાજરી એવી છે કે બધી શાંતિ, આપણે જઈએ ને તો ત્યાં અશાંતિ થઈ જાય. હજી હિસાબો ચૂકવવાના બાકી છે, ચોખ્ખું કરવાનું બાકી છે. કમ્પ્લીટ નથી થયું. શરૂઆત થયું છે એવું નથી, ખરાબ છે એવું નથી, પણ પૂરું નથી થયું. અને જ્યાં સુધી પૂરું નહીં થાય ને, સપનું પૂરું નહીં થાય ને, ત્યાં સુધી જંપીને બેસવું નહીં. હા, રાઈટ. વાત બહુ સમજવાની છે. એ આપણા જીવનમાં આપણને બહુ મોટું માર્ગદર્શન આપે એવું છે. સપના માટે બહુ તમે બ્રેક થાવ સારી વાત આવી હતી, હું તમને કહું. સપનું દીપકાજી બ્રેકિંગ અપ. જે માણસને સુવા ના દે એ સાચું સપનું છે. અવાજ માણસોને કપાઈ ગયો તો ફરી બોલો. એમ કે છે કે સપનું કોને કીધું, એટલે જે પોતાના માટે સપના જોઈ છે ને, એ કે સપનું એને કહેવાય કે જે તમને સુવા જ ના દે. સપનું ઊંઘમાં આવતું હોય છે. એક સપનું ઊંઘમાં આવે છે, બીજું સપનું એટલે તમારું ગોલ જીવનમાં જે ધ્યેય છે ને, એ સપનું ખરેખર ક્યારે કહેવાય તો કહે છે કે તમને સુવા જ ના દે. સુવા જાય તો ઊંઘ ઉડી જાય. આ તો ગસગસાટ ઊંઘી જાય છે અને ઉઠાડે છે કોઈ તો કે શું કામ ઉઠાડ્યો મને, હજી સુવા દેવું તું ને. ખબર પડી? એટલે સપનું જેમને ખરેખર જીવનમાં એ સપનું છે ને કે મારું ધ્યેય છે, મારું એક પેલું કે ને સપનું છે, તો એ સપનું એને જયારે લોકો સુતેલા એક્સપેક્ટ કરતા હોય ને ત્યારે જાગતા હોય. એટલે ક્યારે સુઈ જાય છે ને એ કોઈને ખબર જ પડવા દેતા નથી. બોલો, હવે વિચારો. આપણે એમ કહીએ એટલે આના પરથી ખબર પડે કે ભગવાન 12.5 વર્ષ કેવી રીતે રહ્યા હતા. હા, છૂટકે ઊંઘ્યા પણ કેવા જાગતા જાગતા ઊંઘ્યા. આપણે ગોઠવણીથી સૂઈએ છે અને ઊંઘ પૂરી થતી જ નથી. એટલું બધું ઊંઘે છે તો ઊંઘ પૂરી થતી નથી. અને દાદા ઊંઘ પૂરી થવા દેતા નહોતા. દાદા ઊંઘ પૂરી થવા દેતા નહોતા. શું કીધું? શું કે ઊંઘ પૂરી થાય ને તો પ્રમાદ આવે, જાગૃતિ ઘટી જાય. હવે આ એમનું ગણિત. ત્યારે આપણને એમ થાય કે ઊંઘ પૂરી થાય ને તો આપણે જાગૃત રહી શકીએ, એલર્ટ રહી શકીએ. એટલે આપણા બધા પ્રમાણ છે ને, આપણી પાસે ફૂટપટ્ટી બધી ખોટી છે. પાછા આપણે એવું કઈ જોઈએ ને ટીવીમાં ને એવી રીતે ફોનમાં, તો કે જો તમે 3 કલાક સુતા હશો ને તો તમને આ પ્રોબ્લેમ થશે. તમે 4 કલાક સુતા હશો તો તમને આ પ્રોબ્લેમ થશે. તમે 5 કલાક સુતા હશો તો આ પ્રોબ્લેમ રહેશે. 8 કલાક સુશો ને તો તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં રહે. એવી રીતે કે. એટલે હું કઈ કે તો લોકોને તો આમ કુવા જોઈએ જ છે, ગસગસાટ સુઈ જાય પછી. સમજાયું? બરાબર, સમજાયું. એટલે આ વાતે સમજી લેવાની છે અને સમજીને એની પાછળ લાગી જવાનું છે. આ જ્ઞાન નહોતું ને તો સૂતા જતા.
બરાબર છે. આ જ્ઞાન નહોતું, દાદા મળ્યા નહોતા ને તો હુતા જ હતા. હવે દાદાએ જગાડ્યા છે ને તો સુએ એ બીજા. કરેક્ટ. એક વાક્ય સમજી જતા નીંદરું ન આવશે. બોલો, એક એવું વાક્ય છે. છે. એક વાક્ય પણ આપણને દાદાનું એવું સમજાયું નથી કે જે આપણી ઊંઘ ઉડાડી શકે. અને કવિરાજે કીધું, કારણ કે દાદાનું જ વચન આવ્યું હશે કે અમારો એક શબ્દ, એક વાક્ય જો સમજી જાય ને તો એને હુવા ના દે, છેક મોક્ષે લઈ જઈને છોડે. એટલે અહીંયા આપણે આ વાતને સમજીને લાગી પડીએ પાછળ. એટલે એટલા માટે સત્સંગની મહત્વતા અહીંયા છે. એ સત્સંગ સાંભળતા 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 એવું કોઈક કાનમાં પડી જાય ને, કોરી નાખે એવું વચન, કે પછી ઊંઘ જ ઉડી જાય. દાદાના વચન મળ્યા પણ કીધું ને, એક વાક્ય સમજી જતા નિંદ્રું નહીં આવશે. આટલી બધી કલાકોને કલાકોને દાદાની વાણી સાંભળી, સત્સંગ સાંભળ્યા, આપતાવાણી વાંચી, સત્સંગ એટેન્ડ કર્યા, હજી એક વાક્ય, એક શબ્દ એવો આપણી અંદર પચ્યો નથી કે જે આપણને હુવા ના દે, ઊંઘવા ના દે. અને એ દિવસે પ્રગતિ ના કરે એટલી એવી રાત્રે પ્રગતિ કરે, એવી પોતાની આખી ભૂમિકા થઈ જાય. એટલે આપણે તો એક પ્રાર્થના કરીએ કે એવું કઈ થાય અને દાદા ઉપર ઉપર બેઠા બેઠા આપણા પર ખુશ થાય. બરાબર. ખબર પડી? હા, પડી. અંદર તો છે દાદા, પણ જે દાદા જેમનું આખું સપનું હતું ને જગત કલ્યાણનું, એ આખું કામ કરે પછી. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. આપણે તો કહીએ ને, બધાને જીવનમાં સ્ટ્રગલ હોય જ છે, પણ આપણે તો કહીએ ને બધી કેટલી બધી રીતે સગવડ વાળા જીવન જીવીએ છે ને, એ કોઈ સગવડ નહીં. અને લાગી પડવું ને પોતાનું સપનું પૂરું કરવું એ બહુ મોટી વાત થઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. દીપિકાજી, તમારો વિડીયો ઓન કરો, લેટ અસ સી તમારો કનેક્શન કેવું છે. કનેક્શન સારું છે, તો કોઈ વખત ડિપ્રેશન આવે કનેક્શનમાં. જોવા દો મને. એક મિનિટ. હવે બરાબર છે. ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે. જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે. કોઈની એ અથડામણમાં આવશો ના કદીએ. આજ વાક્ય આરાધને મિલે મોક્ષ કહીએ. જ્યારે સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે, ત્યારે વિતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે. આખું જગત વ્યવસ્થિત ખાલી કુએ પડઘા. આજ વાક્ય આરાધને જ્ઞાન
જપતા જેવું કલ્પે એવો પોતે જ થઈ જાય છે આત્મ સ્થિરતાથી અહીં મોક્ષ વર્તાય છે જ્ઞાન લીધા પછી ચાહે ગમે ત્યાં હો મહાત્મા યાદ આવે અવસ્થામાં હું છું શુદ્ધ આત્મા ફક્ત હિત સમય શુદ્ધ ચિત્ત યાં પમાય છે અંતકાળે પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થાય છે જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે જય સચ્ચિદાનંદ. એ સત્સંગ શોધ્યા કરવો, માણ્યા કરવો કે જેથી કરીને એ સત્સંગથી આપણી પૂર્ણાહુતિ થાય. એક વાત જે છે તે કીધી કે આપણી અંદર એ દાદા પ્રગટ થઈ ગયા છે, એ મોટામાં મોટો સત્સંગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. અને આ શરીર આપણા માટે એટલું બધું ઉપકારી છે, કારણ કે હવે જે છે તે કેવળ વ્યવહાર શુદ્ધિ જ રહી છે. એટલે આપણે એમ કહેવાય, જે દાદાએ કીધું છે કે જ્યાં દર્શન પ્રાપ્ત થયું એટલે દર્શન શુદ્ધ થયું, તો ત્યાં આખો પુરુષાર્થ ચેતન ભાગમાં છે. ચેતન ભાગમાં એટલે એ ભૂમિકા આપણે પાર કરી ગયા, જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે. હવે આખો પુરુષાર્થ આપણા માટે બહુ સહેલો થઈ ગયો, કારણ કે પુરુષ થયા પછીનો એ પુરુષાર્થ છે. એટલે હવે આપણે પોતાની જ વાણીને અહીંયા બોલાય છે એને બહુ જાગૃતિપૂર્વક સાંભળીએ, કારણ કે બધું જેટલી અશુદ્ધિ છે, જેટલો કચરો છે, જેટલી ખામી છે, જેટલી નબળાઈ છે, જે કે ને કે વ્યવહારનો ભાગ બાકી છે, તે અહીંયાથી જ વ્યક્ત થશે. કારણ કે એ માન્યતા આ રીતે બહારની વાણી ને અંદરની વાણી દ્વારા એ વ્યક્ત થશે. અને એ જ્યારે વ્યક્ત થાય ત્યારે આપણે એને સારી રીતે જોઈ લેવું. બીજા શું બોલે છે, બીજા શું કરે છે, એના પર આપણું ધ્યાન બહુ હોય છે. પણ હવે એટલા સ્વાર્થી થઈ જઈએ કે રાત દિવસ અહીંયાથી શું આ બાજુ બોલે છે, બહારનું કે અંદરનું, તેના પર પૂરું ધ્યાન આપીએ. એટલે આખું જગત વ્યવસ્થિત જે કીધું છે ને, ખાલી કુએ પડઘા, એટલે બહાર તો જોવાનું બંધ જ કરાવી દીધું આપણને. હવે જે છે તે કે હવે અંદર લાગી પડો, જેવું કલ્પે એવો પોતે થઈ જાય. એટલે અહીંયા આપણને એક તરફ આત્માના ગુણોની ભજના કરતા શીખવાડ્યું આપણને દાદાએ. એના માટે સિદ્ધ સુધી સામાયિક આપ્યું છે, બહુ સરસ, આત્માના ગુણોના. અને સૌથી વધારે એમ કીધું 200 થી 500 વખત બોલજો, હું ટંકોત્કીર્ણ સ્વભાવ વાળો શુદ્ધાત્મા છું, કે આ મન વચન કાયા સાથે મારે ક્યારેય કોઈ સંબંધ હતો નહીં, મને કોઈ સંબંધ છે નહીં, અને મને કોઈ સંબંધ રહેવાનો નથી. એટલે વ્યવહારમાં એમ કહેવાય છે કે જ્યાં જ્ઞાન સૂતકનો સંબંધ નથી,
હવે જ્યાં આવું છે એટલે જે આ બધી પોતાના જ પૂતગલની અને બીજાના પ્રકૃતિની જે બધી અસરો થાય છે ને તે પછી બંધ થઈ જાય એટલે પછી આ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી બધી જ અવસ્થાઓમાં હું શુદ્ધાત્મા છું કરીને રે અને ખાસ કરીને આ જ વાણી પોતાની સાંભળતા સાંભળતા ચોખ્ખી કરતા કરતા એ સ્યાદ વાદને આપણે પહોંચીશું. અને સ્યાદ વાદ પહોંચ્યું એટલા માટે એમ કહેવાય છે ભગવાને અને બધા જ્ઞાની પુરુષોએ કોઈની જોડે વાત જ નથી કરી, કોઈની જોડે કોઈ વ્યવહાર જ નથી કર્યો. એમને તો પોતાનો ઉકલતા વ્યવહારને જોયા કર્યું અને ત્યાં શું ખામી છે, ત્યાં શું કચાશ છે, સામાની કચાશની દરકાર રાખી નથી. પણ સામાની કચાશની સામે તમારી અંદર પોતાની અંદર શું કચાશ ઊભી થાય છે એને જોઈ જોઈને ચોખ્ખી કરી પોતે ચોખ્ખા થઈ ગયા એટલે સામે કચાશ વાળા આવ્યા ને તેમની કચાશ દબાઈ ગઈ. અમની પ્યોરિટીની સામે સામાની કચાશ બહાર આવી નહીં. એટલે ત્યાં સુધીનું આપણે આ જાગૃતિ કીધું કે હવે એ સત્સંગ આપણે પોતાનો સારી રીતે કરી લઈએ, ખૂબ સારી રીતે સાંભળીએ. નાની નાની વાતો, નાની નાની બધી જે બધી માન્યતાઓ છે જે આપણને સામાથી જુદા કરે છે, સામાને દોષિત બતાડે છે, પોતાનું સુખ જતું રહે છે, ઊંઘી જવાય છે, ઊંઘવાનું મન થાય છે ને એ બધી બહુ ભારે કચાશ કહેવાય. નહીં તો ઊંઘ ઉડી જાય અને ઊંઘવાનું મન ના થાય. કુવા જાય ને તો સૂઈ શકે નહીં. એ અંદરનો એને ફાયર અગ્નિ સુવાદ ના દે. આ વાત કહીને હું કઈ બીજાની વાત નથી કરતો, પોતાની જ વાત કરવાની છે. જ્યાં બધા મોટા પુરુષોએ પોતાની જ વાત કરી, પોતાના પર ફોકસ કર્યું, તો આપણે કોની વાત કરી શકીએ કોઈ બીજાની? એટલે આપણે જ આપણી વાત કરીને પાકા થતા જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી પ્રકાશો. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અંતિમ શબ્દો પણ એ જ હતા, ચાલો સત્સંગમાં જઈએ. અંતિમ જે એમના લાસ્ટ શબ્દો નીકળ્યા, ચાલો સત્સંગમાં જઈએ. એટલે સત્સંગનું જે મહાત્મા છે એ તો બધા કાળ માટે ને બધા સમય માટે એટલું જ ઉત્કૃષ્ટ છે. પણ હવે આપણા મહાત્માઓને તો સત્સંગ એટલે શું, તો કે ભાઈ ત્યાં કેલનપુર હોલમાં થાય, કે અમદાવાદ હોલમાં થાય, લપકામણ હોલમાં થાય, એ સત્સંગ તો ખરો જ. પરંતુ એની સાથે હવે જે ફાઇલ નંબર 1 જોડે જેટલો જેટલો પણ આ વાતચીતનો બધો વ્યવહાર ચાલુ થાય એ ખરો સત્સંગ આપણો હવે ફાઇલ નંબર 1 સાથે નો શરૂ થયો. તેની અંદર દેખાતી કઈ પણ અવળી વાણી થાય, અવળું મન બતાડે છે કે ઊંધું કઈ પણ બતાડે છે, તો કે દરેક જગ્યાએ એને જાગૃતિ પૂર્વક એને સત્સંગમાં પાછા લાવવો પડે. આ મન વચન કાયા, કારણ કે સત્સંગમાંથી બહાર નીકળી ગયા. જો સત્સંગમાં હોય તો કે મન વચન કાયા એના અવળા વાણી વર્તન થાય નહીં. તો કે હવે એ જાગૃતિ એ આપણે ફાઇલ નંબર 1 જોડેનો આખો સત્સંગ હવે સવારથી સાંજ સુધીનો શરૂ થયો. એટલે નિરંતર મહાત્માઓ માટે દાદા ભગવાને નિરંતર સત્સંગમાં રહેવાય એવી અંદર આપણને ગોઠવણી કરી છે. અને આજે દીપક આનંદજીએ ખાસ કીધું ને તો કે વાણીનું જે મહત્વ છે એમાં મોટે ભાગે વાણી સંબંધી ભૂલો આ કાળની અંદર વધારે પડતી થતી હોય છે. તો કે એ ભાગની અંદર આપણે જાગૃતિ વધારે ને વધારે કે પોતાની આ જે વાણી છે એ વાણી એમના બોલાઈ જતી હોય છે, અને બોલાતીની અંદર એનો આશય શું હોય છે, એના કારણો શું હોય છે, એ બધું આપણે પોતાને જો સૂક્ષ્મતા આપણે જોઈએ તો એ બધી જ વાણી આપણી અંદર પકડાય એવી છે અને અંદર ને અંદર સમી જાય. જો યથાર્થ સત્સંગનો આપણે અનુભવ કરીએ તો એ વાણી અંદર ને અંદર જ એને સમાઈ જાય એવી છે. તો કે વાણીનો વિશેષ અભ્યાસ કરી અને એના સંબંધિત જે કંઈ પણ કચાશો છે એ દૂર થાય એવી દાદા પાસે આપણે શક્તિ માગીએ અને એનો વધારે ને વધારે પ્રયોગ ગોઠવતા જઈએ કે દરેકને પોતાને એનો અનુભવ થાય એમ જ છે. સમજાય ને કે કેવી વાણી નીકળે છે, કયા આશયથી નીકળે છે, કેવા સમયે નીકળે છે, અલગ અલગ આપણે પોતાનો જ વાણીનો ખાલી અભ્યાસ
અંદર કરતા રહેવાનું છે, સમજે ને. કઈ કામ કર્યું હોય તો એવી ગર્વવાળી વાણી નીકળે વગર રહે નહીં કે ભાઈ આ કામ મેં કર્યું છે, આ કામ મારાથી થયું છે, મેં કર્યું છે, આના થયું છે, તો કે એ નીકળે જ રાખે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે, તો કે નીકળતી વાણીને જોવાની છે અને કયા આશયથી નીકળી છે એ અંદર ડીપલી અભ્યાસ કરીશું અને એને સત્સંગથી એને સમાધાન આપવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. કઈ કેવું છે? ઓકે, તો હવે શ્રીમતી બોલાવો. અમીબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય નમો સચ્ચિદાનંદ. વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવકપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારે, કાલે શિવરાત્રીનો પ્રોગ્રામ છે એટલે સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, કેલેટમન મુકામે 9:30 થી 12 સત્સંગનો પ્રોગ્રામ છે. અને રાત્રે બીજો કોઈ સત્સંગ રાખ્યો નથી, કારણ કે રાત્રે પણ બધે ત્યાં લપકામણ ખાતે ને બધે. લપકામણ ક્યારે છે, કેટલા વાગ્યાથી છે? અમદાવાદ છે, અમદાવાદમાં છે. એ જ અમદાવાદમાં કેટલા વાગ્યાથી છે? 5 વાગ્યાથી છે. હા, 5 વાગ્યાથી. 5 થી 5 થી 7:30, 7:30 સુધી, 7 વાગ્યા સુધી. એટલે એ આપણે સત્સંગ રાખીશું. બીજો કોઈ ઝૂમ ઉપર સત્સંગ નથી, મેસેજમાં આવી જશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.